प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं प्रैक्टिस सीरीज सेकेंड है। और जैसे प्रैक्टिस सीरीज फर्स्ट में मैं प्रेरणार्थक क्रिया शब्द, संधि और समास के बारे में आपको डिटेल से बताया हूं। और चाहे वो वीडियो आप ज़रूर देखना है, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ। ये सभी MCQs है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस की सीरीज ही मैं आपको लेकर आया हूँ। जैसे प्रश्न पत्र का प्रारूप है ना बच्चों, उसी प्रकार हम चर्चा करते चलेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। आपने तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। और जैसे सब्सक्राइब के लिए कोई भी ಫೀಸ್ नहीं होते बच्चों, ठीक है। ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್। ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿದೆ। ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಗಳು, ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಸ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ತಾವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ। ಬೇರೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ। ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಓಕೆ। ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಹಾವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏಕಲ್ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಂಕಗಳಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ। ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಮನಗಾಣ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆ ನನ್ನದಿದೆ, ಓಕೆ। ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಹಾವರ ಇದೆ। ಸೊ ಮುಹಾವರ ಇದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರೂಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಮೂನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ अभ्यास ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ, ओके। मुहावरा है बच्चों, पहला पॉइंट है। और पंप फटना इसका मुहावरा करते प्रभात करना, काम आना इसका अर्थ है कि इस्तेमाल होना या काम में आना, आंखें दिखाना इसका अर्थ है कि धमकाना, डराना, गुस्सा करना। और अक्ल का अंधा इसका अर्थ है कि मूर्ख, कान भरना इसका अर्थ है कि चुगली करना, आंख खोलना इसका अर्थ है कि ज्ञानोदय होना, कान खड़े होना इसका अर्थ है कि बच्चों सचेत होना। और आंस आना यानी हानि पहुंचाना, फुला नहीं समाना यानी बहुत खुश होना। इस मुहावरों के बारे में बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में 192 पेज में डिटेल से दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पर है अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है कि देने से स्पष्ट इनकार करना। और कमर कसना इसका अर्थ है कि तैयार होना है। और छक्के छुड़ाना इसका अर्थ है कि बुरी तरह हराना है। और दाल न गलना यानी सफल न होना। इस प्रकार के बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरों को मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और शायद आप सभी इन पर और दोबारा वीडियो सुनना है और प्रैक्टिस भी करना है बच्चों। ये ऑप्शनल है, इस पर मैं गारंटी नहीं देता हूँ, फिर भी इम्पोर्टेंट एक बार आपको पढ़ लेना है, ओके, क्योंकि आपको दिक्कत न हो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। बच्चों अब ये यहाँ पर दूसरा भाग है, और दूसरा भाग में मैं लेकर आया हूँ एकल शब्द में। एकल शब्द में होता है, एक वाक्य होता है, एक वाक्य के लिए एक ही शब्द में उत्तर देना। ಏಕಲ್ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ। ಯಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತೀವಿ। ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ। ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। फर्स्ट है, अमर है जो कभी नहीं मरता, बेदाग है जिसमें कोई दाग न हो, बरामदा घर का बाहर का भागे। और महसूस यानी जिसका ज्ञान या अनुभव हो। और फेरी वाले यानी घूम फिर कर सामान बेचने वाला व्यापारी है। पतली यानी जो मोटा न हो। परिपंथ यानी वह जो रास्ता रोके हुए हो। वास्तुकला यानी इमारत, मकान आदि बनाने की कला कहते हैं। अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरे न हो। और बच्चों एकल शब्द के लिए आपको टेक्स्ट बुक में देखना है कि पेज नंबर 192 में डिटेल से दिया गया है। वहाँ के उदाहरण को थोड़ा सा आपको पढ़ना है। वहाँ पर है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो गीत गाता है उसे गायक कहते हैं, और जिसकी कल्पना की जा सके उसे काल्पनिक कहते हैं, जो परिचित न हो उसे अपरिचित कहते हैं, जो कम बोलने वाले के लिए मितभाषी कहते हैं, ओके। और जो कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं, जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। इस प्रकार के है बच्चों। जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी। इस प्रकार एकल शब्द है। एक बार आपको क्या करना है कि ध्यान से टेक्स्ट बुक भी देखना है। अब ये बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विराम चिन्ह है, ये तो आने वाला ही है 1 अंक के लिए, ओके। लेकिन आपके लिए टेक्स्ट बुक में बच्चों 9 विराम चिन्ह के बारे में विवरण दिया गया है, 9 विराम चिन्ह के बारे में आपको। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 सजेस्ट करता हूँ, इन तीनों में से ही इम्पोर्टेंट है।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಮೂರನೇದು ವಿಸ್ಮಯಾದಿಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದೇದೇನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಹಾ ಚೋಟಿ ಲಗಿ ಹೇ. ಕಹಾ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಕಹಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವನ್ನು ಬೋಧವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ ಥರನಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದನೇದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಮೂರನೇದು ವಿಸ್ಮಯಾದಿಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ 3 ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಠ 6 ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ, ಪಾಠ 9 ಇಮಾನ್ದಾರೋं के सम्मेलन में. ಈ 2 ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. बच्चों पूर्ण विराम तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है. प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्न का बोध करता है. भाव सूचक के भावनाओं को प्रकट करता है. और जैसे बसंत की सच्चाई, ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ को आप जैसे ही अच्छी तरह से पढ़ना है, वहाँ पर इन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, आपको आसान में समझ में आ जाएगा. अभी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिंग है, और लिंग में 2 प्रकार है. पहला है कि पुल्लिंग है और दूसरा है कि स्त्रीलिंग है. हम थोड़ा सा लिंग के बारे में जानकारी लेंगे. पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है. बच्चों पुल्लिंग ये है जो पुरुष जाति का बोध होता है. बड़ी भारी मोटी वस्तुओं के बारे में सूचित किया जाता है. पर्वत, देश, समुद्र, मांस, धातु, द्रव और रत्नों को भी हम पुल्लिंग के समूह में रखते हैं. ಪುರುಷ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪರ್ವತ, ದೇಶ, ಸಮುದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಧಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರವರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನದಿ, ಭಾಷಾ, ಬೋಲಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಗ, ಖಾನೆ ಕಿ ಚೀಜೆ. ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಖಾನೆ ಕಿ ಚೀಸ್ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ 2 ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೇದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಟಾಕ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಹೇ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಮೇಸ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿದೆ. 2 ವಿಧದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದದ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಛಾತ್ರ, ಛಾತ್ರ, ನರ್, ನಾರಿ, ಬೇಟಾ, ಬೇಟಿ, ಸುನಾರ್, सुनारिन, सेठ, सेठानी, सेवक, सेविका, श्रीमान, श्रीमती और धाता, धात्री, नर, मादा. और इसके भी अलावा आपके पेज नंबर 202 में बच्चों 202ರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ, ನಾನಿ ಇದೆ, ಕುತ್ತ, ಕುತಿಯ ಇದೆ, ಸುನಾರ್, ಸುನಾರಿನ್ ಇದೆ, ನಾಯಿ, ನಾಯಿನ, ठाकुर, ठाकुराइन, हलवाई, हलवाइन, बालक, बालिका, और जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, महान, महती, श्रीमान, श्रीमती, स्वामी, स्वामिनी, विधाता, विधात्री, भाई, बहन. ये सभी इम्पोर्टेंट है. मैं आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ में आएगा. और इसमें विराम चिन्ह है और लिंग, ये तो 2 प्रश्न ज़रूर आएगा. इसलिए दोबारा वीडियो को देखना है और फ्रेंड तक शेयर करना है. नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए बच्चों. ठीक है. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ.